اللہ یا سچ کہو سچ سے بات کا، یا خوشبوؤں کو ہوا دکھاتی ہو راستہ، یا خواب آنکھوں میں جگمگائے تو جسم و جان سے کبھی فرشتوں میں تحریر کا گزر نہ ہو، کوئی رات ایسی بسر نہ ہو کہ بشر کو اپنی خبر نہ ہو، یا کش کیا ہو رواں رواں تو سمندروں میں بہبر نہ ہو، یا برغبار سے اجنبی کوئی شاخ نہ ہو کوئی شجر نہ ہو. Now I want to call a great personality of the day. Sir Abbas, sir, please come and share your view. قبیلے قبیلے کا بہت ایک جدا تھا، کسی کا غل تھا کسی کا سلا تھا، یہ غصہ پہ فدا تھا وہ نوئی آمنہ حق سے حویدہ، دعائے خلیل و نبی مٹیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں نے محترم شخصیتوں کو سنا اور جو یہاں بچوں نے بیان کیا، انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا. بس میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ نشہ پلا کے عرض نہیں گرا سکتا، لا نورت، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے ہم کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جایا کرتے، بلکہ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ وہ علم ہے. آپ نے علم کے حوالے سے بہت کچھ سنا. جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے قرآن کریم کی مقدس سورہ کا، اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ کتا گویا کہ علم کا ایک جز، وہ آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ شکار کیسے کرنا ہے. یہ کتا آپ تکبیر پڑھ کر چھوڑتے ہیں شکار کے لیے، وہ جا کے کسی جانور کو شکار کرتا ہے. ان سب میں گندی جلد جو ہوتی ہے وہ کتے کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ کتا جب بیٹھتا ہے تو اس کے منہ سے ہر وقت مواد نکلتا ہے، اور جب یہ اپنی قضائے حاجت کرتا ہے پیشاب وغیرہ تو اپنی زبر کو اپنی زبان سے صاف کرتا ہے. پھر جب اپنا منہ واپس لاتا ہے تو اس کے لعاب میں جو گندے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں وہ جراثیم اس کی جلد کے اوپر گر جاتے ہیں، جس کی بنا پہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ہے چاہے تو اس کی جلد کے اندر سے گندے جراثیم جو شاید کر چکے ہیں وہ نہیں نکلتے جب تک آپ اس کو 7 مرتبہ نہ دھوئیں. اتنا گندا جانور، ایک آپ قیمتی قسم کا شکار بے نجس اور پلید ترین ہے. لیکن یہی کتا اگر ایک خرگوش یا کسی حلال جانور کا شکار لے کے آ رہا ہے اپنے منہ کے اندر، اس میں اس کا لعاب بھی لگے گا، اس کے اندر اس کے دانت بھی لگیں گے، اور پاسبل ہے کہ وہ جانور مر بھی جائے جو وہ منہ میں لے کے آ رہا ہے. وہ شکار اگر وہ مر بھی جائے تب بھی اگر آپ نے تکبیر کے ساتھ چھوڑا تھا تو وہ شکار آپ کی بھی حلال ہے. آپ ذرا اس بات کا صرف موازنہ کر دیجیے کہ ایک کتا جس کو 2 لفظ سکھائے تھے اپنے تمام کتوں سے نکل کر اس کو یہ مرتبہ ملا کہ جس کی جلد کو آپ ٹچ نہیں کرنا چاہتے، جس کا جو بچا ہوا کھانا یا پانی وہ نجس ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کے منہ کا نکلا ہوا شکار وہ آپ کھا رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جس نے یہ فرق کیا ہے؟ وہ صرف علم ہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. اور علم کی پہلی سٹیج سے لے کر آخری تک دنیا میں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی احادیث کا ذخیرہ ہمیں علم کا کیا ہے. مجھے بڑی اچھی بات ایک بچے نے یہاں بیان کی
उसने कहा कि एक जूता पहन के नहीं चलना चाहिए। अगर एक जूता खराब हो गया है तो उसको उतार बैलेंस फिजिकली तौर पे आप अनफिट हो गए। चलते वक्त कोई आपको लंगड़ा भी कह सकता है क्योंकि आपका तवाज़ुन नहीं है। दूसरा, पांव से लेकर सर तक जितना खून का सर्कुलेशन दौरानिया है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। एक तरफ आप नीचे होकर चल रहे हैं, एक तरफ आप ऊपर होकर चल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी हदीस है कि जूता अगर एक टूट जाए तो उसको वो तो गिर गया और दूसरा भी फेंक दो ताकि आपका बैलेंस बराबर रह सके और आप माशरे के अंदर जितनी तकालीफ और मुसीबतें हैं उनसे बच सके। जिस पैगंबर ने हमारी फिजिकली इतनी हिफाजत की गारंटी ली है, उन्होंने जो इल्म छोड़ा है वो अगर आज हम उसको उठा लें, मुझे जहां मैंने देखा कि वो खुतबा लाइब्रेरी आज भी हिंदुस्तान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर उसको ट्रांसलेशन करके वही हमारे सर पे ठोकी जा रही है। दुनिया के पास क्या था? इसीलिए मैं कहता हूं कि तुझे आबाद से अपनी निस्बत नहीं हो सकती। तो गुफ्तार व किरदार व साबित सैयारा, तुझे उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में पाला था, कुचल डाला था जितने पांव तले ताजे सरदारा। फिर बीए की पंजाबी में एक जटका बशीर लिखा हुआ है, मुस्लिम याद ही हो वक्त जदों विच दुनिया सरफराज से तू, दुनिया सी नाज बरदार ओदा नाज से तू, लोगी अमानत अल्लाह ने जिन शख्सियतों के जिम्मे ये दे दी है। ये बात याद रखना कि इन दुनिया, बेशक दुनिया अल्लाह उसको भी देता है कि जिसको पसंद करता है और उसको भी देता है जिसको पसंद नहीं करता। वलाकिन दीन मा युती इल्ला मन युहिब, लेकिन अपना इल्म दीन अल्लाह सिर्फ उसको देता है जिसको अल्लाह पसंद कर लेता है। जिसका बच्चा किसी बताए तैनात का जर्रा जर्रा उसके लिए दुआ करता है। किसी का बच्चा सिर्फ जाके वालिद की कब्र पे इतना ही कह देता है कि अल्लाह मेरे वालिद को बख्श दे। अपने अमार इंसान को बख्शी का जरिया बाद दफा नहीं बने। अगर आपको परेशान न करूं, आपका टाइम वेस्ट न करूं, तो छोटा सा एक हवाला देता हूं कि गुनहगार बाप मरता है, इसको इल्म पढ़ने के लिए भेज देना। क्यों कि मेरे पास कोई नेकी नहीं है। मां ने उस बच्चे को भेजा, कार्य कुरान ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने बाप का अदाब दूर कर दिया। सिर्फ लफ्ज बिस्मिल्लाह इल्म की पहली स्टेज, और हर अच्छे काम से करने से पहले बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं। वो एक लफ्ज पढ़ के बाप के अदाब की निजात का जरिया बन गया। और जो मुकम्मल आलिम दीन बन जाए, टेक्नोलॉजी सीख ले, साइंस सीख ले, डॉक्टर बन जाए, जिस तरह शेख अजीज साहब ने बताया, इस्लाम की खिदमत करे। आज दुनिया मुसलमानों के ऊपर इस तरह हमले, हर बंदे को ईसाइयों का फार्म फिल करने के लिए दिया जाता है और ज़ाहिरी शक्ल से वो मुसलमान है। 2010 की ये जो टाइम है, ये अल्लाह की कुदरत है, वो जो चाहे करे। लेकिन दुनिया की प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान का जहां आप नक्शा देखेंगे ना, उस पे रेड लाइन है। पाकिस्तान के नक्शे पे रेड लाइन है। हमारे स्कूलों में ईसाई मिशनरी जिस जो कौम के हीरे होते हैं, मुस्तकबिल के वो रहनुमा होते हैं, उनके ऊपर किस तरह वर्क किया जा रहा है इस्लाम से दूर करने के लिए। इस्लाम के इदारा फाइनेंशियली, कमर्शियल, इन बातों पे ये डिपेंड नहीं है। ये बात याद रखें कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये इदारा बनाया गया है। और अगर ये कमर्शियल इदारा होता तो हम तरक्की कर जाते दुनिया की तरह, लेकिन किसी गिरते हुए को उठाया। हमारी इस इंस्टीट्यूट और इस इदारे का सिर्फ मकसद ये है कि आपके बच्चों के अंदर इल्म की रोशनी दी जाए। और वालिदैन के लिए सदका जारिया का सबसे बड़ा जरिया औलाद से बढ़। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मैनेजमेंट को, जितने असातिज़ा, जितनी इंतजामिया, जितने तलबा, इनके वालिदैन, अल्लाह ने ये जो बॉडी बनाई है, अल्लाह इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाए।